KF-21의 첫 부대 창설은 북한은 물론 일본, 러시아, 중국에 치명상을 주기에 충분하다. 한국이 개발한 4.5세대 전투기 KF-21 보라매의 첫 창설 부대가 선정되었습니다. 빨간 마우라가 유래된 공군 최강의 전투부대 강릉 18전비 105 전투 비행대대인데요. 16일 공군에 따르면 2028년까지 약 40대가 전력화될 예정인 KF-21 블록 1은 강릉 18전비에 추후 2032년까지 양산될 블록 2 사업의 80대 전투기 일부는 경북 예천기지에 16전비에서 운용할 것이라고 밝혔습니다. 한편 KF-21이 첫 배치될 곳이 18전비 105 전투비행대대인 것에 많은 관심을 받고 있는 상황인데요. 105 전투비행대대는 전 공군 부대 중 각종 최초 타이틀을 가장 많이 보유한 대대입니다. 18 전투비행대의 첫 전투비행 부대인 10 전투비행 전대의 주둔으로 한국 전투비행장으로의 역사가 시작되는데요. 강릉기지는 6.25 전쟁 중 F-51 무스탕 전투기로 최초의 단독 출격 작전을 완수하고 승오리 철교 폭파 작전, 평양 대폭격 작전 등 8,506소티의 빛나는 전과를 올린 장소이며 전투기 조종사들의 상징인 빨간 마우라의 고향으로 불립니다. 대한민국 공군 작전을 빛낸 유서 깊은 공군기지이며 이런 맥락에서 정문에 전시된 신념에 쪼인 노자 특기를 비롯해 역대 기지에서 운용되었던 기체들도 부대 내에서 전시 중이죠. 또한 1965년 이란 공군에 이어 세계에서 두 번째로 F-5AB 프리덤 파이터 전투기 도입국이 되었을 때에도 105 전투비행대대는 최초로 이 전투기를 인수한 부대이기도 합니다. 그러나 이러한 찬란한 역사에도 현재 운용 중인 전투기의 노후화로 인해 전력 공백이 발생한 상황인데요. 현재 18전비에는 곧 퇴역할 F-5EF, KF-5 제공호 등을 주력으로 운영하고 있습니다. 1974년부터 1979년까지 직도입한 F-5EF 전투기는 2023년 말까지 순차적으로 퇴역을 완료했는데 당초 2025년에 퇴역시킬 예정이었으나 KF-21 보라매 개발의 순항으로 앞당겨서 퇴역시켰습니다. 특히 KF-5EF 제공호 61대의 경우 2030년 퇴역 예정이었으나 KF-21의 배치와 함께 2년 앞당겨 2028년으로 재조정된 것으로 알려졌습니다. 보라매 개발의 순항의 효과가 조기 퇴역이라는 선순환으로 이어지는 것이죠. F-5의 추락 사고가 끊이지 않아 우리 공군의 젊은 조종사들이 안타깝게 목숨을 잃는 상황 가운데 KF-21의 개발 순항은 모든 사람들에게 가장 반가운 소식이 아닐까 합니다. KF-21이 최초로 배치될 제18 전비만 해도 1996년 F-5의 동해 추락 사고로 문상학대위와 기치 모두 인양하지 못했고 2010년 F-5의 선자령 추락 사고로 인해 대대장 오충현 중령, 최보람 중위, 어민혁 대위가 순직한 사고가 발생했으며 같은 해 6월 또다시 한번 F-5가 동해로 추락하여 대대장 박정우 중령, 장성우 중위가 순직하는 사고가 발생했습니다. 주요 사고 원인은 해무와 같은 기상 상황으로 꼽히고 있지만 조종사들이 탈출하지 못하고 모두 순직했다는 점에서 낙후된 F-5의 문제점이 드러나고 있죠. 특히 2022년 심정민 소령은 F-5의 갑작스런 통제 불능 상황 속에서 민가의 피해를 줄이고자 끝까지 조종관을 놓지 않다가 결국 순직하였는데요. 당시 그의 나이 29살, 미래가 유망했던 한국의 젊은 엘리트 조종사가 어처구니 없는 사고로 목숨을 잃은 것이죠. 당시 그가 조종했던 F-5는 도입된 지 45년이 넘는 노후화된 기체였습니다. 심정민 소령이 태어나기도 전부터 운용되어 온 것이죠. 40~50년 된 기체에 우리 20~30대 젊은 조종사들이 오늘도 목숨을 내걸고 탑승하고 있는 것입니다. 이러한 안타까운 사고를 막기 위해서라도 KF-21의 개발은 순탄해야만 하고 또 빠르고 많이 도입되어야 합니다. 알겠냐고 카이다야. 이번에 KF-21이 105 전투비행대대에 배치되면서 F-5 전투기를 조기 퇴역시킨과 동시에 우리 공군의 전력을 크게 늘릴 수 있게 되었습니다. 한편 순조로운 개발이 진행되고 있는 KF-21에 대해 해외 군사 전문가들 역시 주목하고 있는데요. 미 해병 특수부대 출신이자 50만의 구독자를 보유한 오리지널 휴먼 채널의 루크는 최근 KF-21을 리뷰하는 영상을 공개했습니다. 해당 영상에서 한국이 지닌 기술 역량의 놀라움을 드러낸 루크는 이 정도일 줄 몰랐다며 연신 감탄했는데요. 한번 보시죠. God, it looks so much like an F-22. It's kind of like a mix of an F-22 and an FA-18, isn't it? That's kind of what it looks like, doesn't it? Would you agree? And many doubted its purpose or its feasibility. But the successful development of the T-50 and subsequent FA-50 combat variant, KAI or Korean Aerospace Industry, proved that they're quite capable of developing a supersonic jet. Now with a breakthrough into the European market, with Poland acquiring 48 of the jet, the future looks... Poland have acquired some? That's really interesting considering that's closer to Europe. Korean's aircraft would probably be bought more by local countries, right? But for him to come to Europe and sell some as well, that's very, very interesting. I mean, it must be a good bit of kit, you know?
It really does. Like, if you put that in front of me before I started learning so much about planes with you guys, I would have been like, oh yeah, it's the F-22. It's very interesting. Firepower. Several variants were proposed for this new Korean jet. The C-103, a two-engine jet resembling a F-35, or the C-203, which resembled a Eurofighter or the future Chinese J-20. There was also the C-501, which was the least complex version with a single engine. Interesting. In the end, the C-103 design family was chosen because single-engine jets couldn't fulfill the requirements set by the government, and the C-203 design family was abandoned because the deal fell through with potential European partners. If they weren't going to exchange technology, then there was no chance that they were going to develop themselves. So they wanted technology from the Eurofighter. That's interesting. It's interesting. This whole thing is interesting because it means that not only are South Korea trying to work with Europe, but Europe are closing door and saying, no, we don't want to share this technology, which is also another very interesting aspect to look at the relationship between these two countries. Remember, speed is of the essence. From here, the development of the C-103 family changed throughout the years. Notice how the design morphed more and more from an F-35 to the F-22 Raptor. Yeah. And the final, the C-109, which was approved for the prototype phase, bears a striking resemblance to the F-22, giving really it does. the nickname the Korean Raptor. I like that, the Korean Raptor. I like that name for it. I think that's kind of cool in a way. But there are also some other features about this jet that really do make it a game changer. It's an interesting video. It's an interesting aircraft that I didn't know much about, to be honest with you. And I'm a bit confused about the whole thing, if I'm honest with you. Lockheed Martin gave away some intel to do it, but it's still a relatively cheap aircraft. It just doesn't make any sense to me. Until next time, I love you all. Have a wonderful day. Goodbye. 현재 인도네시아 분담금, 카이다의 사업 타당성 부적합 판정 등 개발 외적인 요인들의 공격을 받고 있는 KF-21이지만 이러한 흔들기에도 불구하고 KF-21은 모든 평가를 반전시킬 놀라운 기체로 개발되고 있습니다. 오히려 이런 비판들이 KF-21 개발 성공의 원동력이 되어가고 있는 상황이죠. 그렇다면 KF-21이 왜 이 시대의 게임 체인저인지, 그리고 KF-21은 왜 성공할 수밖에 없는 전투기인지, 오늘 그 숨겨진 비하인드 스토리 빠르게 한번 살펴보겠습니다. Let's get it! 한국이 개발한 4.5세대 초음수 전투기 KF-21에 대한 놀라운 반전 소식이 전해져 화제가 되고 있습니다. 인도네시아 분담금 축소, 카이다의 사업 타당성 부적합 판정 등 기술 개발 외적으로 여러 방해를 받아왔던 KF-21이지만 지난 8일 현존하는 최고의 성능을 지닌 중거리 공대공 미사일 미티어 미사일 시사격에 성공하면서 개발 난항에 대한 우려를 말끔히 씻어내는데요. KF-21의 부정적인 뉴스가 나올 때마다 우리 기술진들은 묵묵히 기술적 성과로 침묵시키고 있는 상황입니다. 이에 오늘은 KF-21의 미티어 미사일 시사격 성공과 인도네시아의 분담금 축소로 발생하는 또 다른 숨겨진 반전 상황에 대해 한번 알아보겠습니다. Let's get it! 지난 8일 오전 11시 45분 한국이 만든 전투기에 사상 처음으로 200km가 넘는 사거리를 지닌 중거리 미사일이 발사되었습니다. 역사적인 순간이었는데요. 특히 이날 사격은 기체에 장착된 국산 능동위상 배열 A사 레이더로 87km 밖에 있는 무인기를 추적하고 탐지하여 무인기 옆을 1m 이내로 스쳐 지나가는 방식으로 성공 여부를 판단했습니다. 폭파시키기엔 아까우니 고의로 1m 이내를 지나가도록 설정한 것이죠. 현장에 있던 관계자들에 따르면 국산 에이다 레이더의 정밀하고 빠른 탐지 능력과 마하사의 속도로 비행하는 미티어 미사일의 시너지 효과는 엄청났다고 했는데요. 해외 매체 유라시안 타임스는 세계 최고의 공대공 미사일이 한국 KF-21 전투기에서 처음으로 실사격되었고 위시험의 궁극적인 목적은 KF-21의 장거리 능력 검증과 정밀성 및 효율성으로 공중 표적을 요격하는 능력을 보여주는 것이다라고 했습니다. 또한 해외 군사 매체 아미 리커그레이션은 위시험의 긍정적 결과로 KF-21은 유로파이터 타이푼, 라팔, 그리펜과 같은 명망 높은 항공기 그룹에 속하게 될 것임이 분명하다라고 했죠. 영어로 유성을 뜻하는 미티어 중거리 공대공 미사일은 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스웨덴, 스페인 등 유럽 6개국이 무려 17년간 개발에 몰두했던 미사일이고 현재 한국을 포함 전 세계 딱 6개국 공군만이 운용하고 있는 미사일입니다. 미티어를 현존 최고의 공대공 미사일로 평가하는 이유는 그동안 최강자의 자리를 지켰던 미국 암람 미사일과의 비교 우위에서 비롯된 것인데요. 우선 사거리가 200km가 넘는데 이는 램제트 엔진의 일종인 덕티드 로켓의 적용 덕분입니다. 고체 로켓으로는 뭘 어떻게 하든 비슷한 크기와 중량의 미티어 성능을 넘기는 건 불가능하죠. 기존 공대공 미사일에 사용되는
탑재되는 고체 연료 로켓은 다른 로켓들과 같이 연료와 산화제를 같이 탑재하며 한번 연소를 시작하면 그것을 중단하거나 출력을 조절하기 극히 어렵고, 추력을 조절하기 위해서는 미리 연료의 모양을 특정 형태로 성형해두는 수밖에 없는데요. 반면에 덕티드 로켓은 일종의 제트 엔진으로 덕티드라는 이름에서도 알 수 있듯이 외부 공기를 흡입하는 덕트가 달려있어 산화제를 굳이 탑재할 필요가 없고, 따라서 산화제의 분량만큼 연료를 더욱 많이 탑재할 수 있어 작동 시간이 훨씬 깁니다. 또한 공기만 제대로 흡입하면 연료가 다 떨어질 때까지 처음 작동 시의 추력을 그대로 유지할 수가 있고, 흡기량을 조절하여 추력을 간편하게 조절할 수 있으며 심지어 엔진의 온오프까지도 자유롭게 가능합니다. 따라서 연소 관성비행, 또 연소 관성비행 반복 후 마지막 종말 단계에서의 연소 방식으로 비행 사이클을 추적하여 사거리를 크게 연장시킬 수 있는 것이죠. 또한 단순히 사거리의 연장뿐만 아니라 명중률까지도 높일 수 있는데, 장거리 목표를 공격할 때 기존 미사일들은 이미 연료를 다 쓴 상태라 탄속과 기동성이 떨어지지만, 덕티드 로켓을 탑재한 미사일은 연료를 일정량 남겨두었다가 적기가 가까워지면 다시 급격히 가속하여 에너지로 회복함으로써 표적의 미사일 회피를 훨씬 어렵게 만들 수 있습니다. 사실 공대공 미사일을 논할 때 실제 최대 사거리에는 큰 의미를 두기 힘듭니다. 워낙 거리상 변수가 많기 때문인데요. 적기가 회피 중일 땐 사거리가 극단적으로 짧아지고, 고도가 높은 쪽이 더 먼 거리의 적기를 잡을 수 있으며 낮은 쪽의 사거리는 매우 짧아지기 때문에 최대 사거리는 사실상 이상적인 상황에서의 사거리일 뿐입니다. 그러나 램제트 엔진을 장착하여 마하 4로 가속이 되는 미티어와 마하 2에서 3인 암람의 최대 사거리 스펙이 동일하다 하더라도 실전에서의 암람은 30에서 40km 이내에 전투 기동 중인 적기를 격추 가능하다면, 미티어는 60에서 70km의 적기에 대고 쏘면 아무리 도망쳐도 피할 수가 없게 되어집니다. 이에 세계 최고의 공대공 미사일로 불리는 것이죠. 일각에서는 한국이 만든 미사일도 아니고 고작 수입해서 탑재하는 게 뭐 그리 대단한 일이냐라고 하실 수 있는데요. 사실 이 미사일이 KF-21에 탑재되는 것은 꽤 큰일입니다. 미티어뿐만 아니라 독일이 개발한 아이리스-T 역시 같은 날 시사격에 성공했는데요. 이는 즉 KF-21의 놀라운 호환성과 무장 능력을 뜻하는 것입니다. KF-21에 탑재되는 대표적인 공대공 미사일은 AIM-120 암람과 AIM-9 사이드와인더, 그리고 미티어와 아이리스-T입니다. 모두 연존하는 최강의 공대공 미사일인데요. 위 4가지 미사일을 모두 탑재한 전투기는 KF-21이 최초이고 또 유일합니다. KF-21의 체계 개발 당시 원래 공대공 미사일은 AIM-120 암람과 AIM-9 사이드와인더, 즉 미국제 미사일만 통합하려고 했습니다. 그러나 미국은 정책상 수출 허가를 내주지 않았는데요. 미 공군은 시제기 개발 이전 미리 통합 허가를 승인하였지만, 문제는 같은 권한을 지닌 미 해군에서 실제 기체가 비행하기 전까지는 허가를 못한다는 방침을 내세웠습니다. 아직 개발조차 이루어지지 않은 기체, 거기다가 처음으로 초음속 전투기를 개발하는 한국이 만약 개발에 실패하거나 지연될 경우 미 해군으로 배정될 미사일 수량이 한정되게 될 수 있다는 우려 때문이었죠. 이에 대한민국은 어쩔 수 없이 부득불 영국 MBDA 미티어, 독일 아이리스-T와 통합하는 계약을 체결하였습니다. 그리고 그 뒤 KF-21의 개발이 순조롭게 진행되자 미국은 뒤늦게 암람과 사이드와인더의 통합 허가를 내주었는데요. 수출 꿀통인 한국 공군 시장을 영국과 독일에게 빼앗길 수 있다는 우려 때문이었죠. 이에 결과적으로 KF-21에는 4종류의 미사일을 모두 통합할 수 있게 되었습니다. 특히나 추후 한국산 공대공 미사일까지 개발되면 미, 영, 독 간의 공대공 미사일을 모두 통합 운용할 수 있게 되는 호황갑 전투기가 되는데, 이로써 수출 시장에서 수입국의 주문에 맞춰 유연하게 폭넓은 옵션을 제공할 수 있게 되어집니다. 최근 전 세계의 지정학적 갈등과 대립이 심화되면서 군무기 호환성에 대한 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 라팔의 경우 프랑스산 공대공 미사일만 장착되는데, 이 경우 프랑스 방산업계가 운영 위기를 맞게 되면 주력 무장을 달지 못하는 변수가 발생하게 됩니다. 또한 타국가에서 원하는 무장들을 통합할 수가 없게 되는데요. 일례로 한국 천무 발사대를 폴란드에 수출할 당시 폴란드는 자국에 남아도는 122mm 피닉스 로켓을 처분하고 싶어 했고, 이에 한화에로스페이스는 천무 발사대에 처음으로 122mm 포드 를 장착해 주기도 했습니다. 즉 수출 계약에 있어서 이러한 호환성 변수는 얼마든지 일어날 수 있는 일이죠. 특히나 지정학적으로 나뉘어진 신냉전 시대에서 한국은 UAE나 사우디와 같은 중동에 무기를 수출하지만, 독일은 수년간 금수 조치를 시행하고 있고, 한국은 인도네시아나 베트남에 무기를 수출할 수 있지만 호주는 적성국인 인도네시아에게는 무기를 수출하지 않고 있습니다. 반면에 한국은 무기 거래에서의 정치 중립 스탠스를 취하면서 아시아, 중동, 유럽, 아메리카, 오세아니아, 아프리카 등 전방위적으로 무기 수출을 늘려가고 있습니다. 이는 모두 한국이 지닌 고유한 지리적, 정치적 특성 때문이죠.
한국이 미국과 러시아의 기술을 동시대에 같이 이전받은 세계 유일한 국가라는 것만 봐도 알 수가 있죠. 그러나 이러한 기술진들의 노력과 성과에도 불구하고 KF-21에 대한 비관적인 뉴스는 늘 나오고 있습니다. 물론 없는 이야기는 아니었죠. 최근 한국 정부가 인도네시아 분담금 1조 6천억을 6천억으로 깎아달라는 인니의 요구를 수용할 것이라는 보도가 연이어 나오고 있습니다. 방사청은 체계 개발 시기 및 전력화 임박 시점에서 인도네시아 쪽의 분담금 미납 지속으로 개발 일정에 영향을 미칠 수 있고 분담금 관련 의사결정이 지연되면 KF-21 전력화에도 영향이 예상된다며 요구를 수용하는 쪽임을 밝혔는데요. 그러면서 분담금이 줄면 그만큼 인니에게 이전할 기술도 상응의 약식이 될 것이라고 했습니다. 인도네시아의 이러한 모습을 보면 이미 기술을 빼돌려놓고 분담금을 삭감한 것 같은 느낌을 지울 수가 없는데요. 이미 실패한 인도네시아와의 협력, 다른 건 차치하더라도 사업 관리를 엉망진창으로 만든 관련자들은 분명 책임을 물어야 할 것입니다. 인도네시아가 분담금을 내지 않는 이상 처음부터 사업에 참여시키지 말았어야 했죠. 현재 인도네시아 매체들은 한국이 인니의 요구를 거절할 수가 없고 인니가 없으면 한국 KF-21은 사실상 개발 불가라는 헛소리를 짓거리면서 환호하고 있는데요. 그러나 사실 인도네시아의 계획대로 흘러가지 않을 것은 이번 협상이 표면적으로는 6천억을 수용하는 것이지만 실제로는 사실상 공동개발에서 인니를 퇴출시키는 시도가 되기 때문입니다. 특히 한국은 KF-21 시제기 6대 가운데 예정된 인도네시아 몫인 시제 5호기 제공을 원점 재검토하기로 했습니다. 개발의 모든 것이 녹아있는 시제기 한 대는 양산 전투기 한 대 가치보다 큰데요. 이번 인니스텔을 통해 시제기 제공 불가 방침의 명분은 확고해졌고 이로써 공동개발국 지위는 완전히 일쾌된 인도네시아입니다. 단순히 기술 수출국이 되는 것이죠. 아주 기초기술력, 한마디로 인도네시아 국기 떼지기 직전 단계. 또한 인도네시아는 이번 한국과의 공동개발 실패에 귀책 사유를 지닌 국가로 세계 방산 시장에서의 신뢰를 완전히 잃어버렸습니다. 일찍이 미국은 한국에 인도네시아 기술 유출 우려를 내비쳐왔는데 이것이 현실화되자 최근 미국의 반응이 심상치 않은데요. 지난달 미국은 예정되어 있던 블랙호크 24대에 대한 인도네시아 수출 계약을 파기했습니다. 승인된 지 4개월 만에 없던 일이 되어버린 것이죠. 뭐 이렇게 말씀드리면 일각에서는 야 뭔 소리냐, 인니가 미국 보잉 F-15EX를 산다는데 라고 하시지만 보잉이지 않습니까? 미국은 아마 중국이 보잉 부채를 갚아준다 하면 중국에도 전투기를 팔 기세인데요. 현재 보잉의 부채 상황이 그만큼 심각하기 때문에 미국 정부는 의도적으로 보잉 밀어주기로 하고 있기도 합니다. 그런데 그런 보잉조차도 인도네시아 측의 할부는 절대 안 된다며 일시불로 구매하면 팔겠다라고 했죠. 실제로 KF-21 미납금 사례를 언급하면서요. 매년 수천억에서 수조원가량의 적자를 내며 파상 직전인 보잉, 그 보잉을 살리기에 진심인 미국은 인도네시아의 F-15EX를 판매할 수 있지만 그러나 중요하게 볼 부분은 블랙호크의 제조사는 록히드 마틴이라는 것입니다. 중량별 전세계 최고의 전투기인 F-16, F-35, F-21을 개발한 그 회사죠. 미국은 이미 수년 전에도 F-35에 대한 인니의 도입 요청을 개무시한 바 있는데요. 뭐 스텔스니까 그럴 수 있다 하지만 블랙호크 계약 파기는 사실상 인도네시아가 국제사회 서방 진영에서 얼마나 신뢰를 잃고 있는지 느낄 수 있는 부분입니다. 오늘의 한 줄 평, 우리가 인니에게 6천억 받으면 전투기에서 국기 지우는 기술만 알려주자. 완벽한 세대교체, 대한민국의 하늘을 지킬 새로운 전신이 등장했다. 지난 9일 대한민국 영공에 새로운 역사가 쓰여졌습니다. 1960년대 후반부터 1990년대까지 약 30년간 한반도 하늘을 지킨 당시 세계 최강의 전투기 F-4 팬텀이 다음 달 퇴역식을 앞두고 국토 순례 비행을 하는 시간을 가졌는데 이곳에서 한국이 개발한 4.5세대 초음속 전투기 KF-21과 편대 비행을 이루었고 세대 교체를 의미하는 역사적인 장면을 연출하였습니다. 팬텀과 KF-21은 델타 대형을 이루면서 비행했는데요. 팬텀 편대장 파파1이 선두에 KF-21이 좌우 꼭지점에 섰고 가운데에서는 방위성금 헌납기 도색을 한 팬텀 4호기가 함께 비행을 했습니다. 국토 순례 비행 장면을 촬영하기 위한 F-15K 2기는 수시로 위치를 바꿔가며 이 순간을 촬영했는데 공군의 과거, 현재, 미래가 한자리에 모인 역사적인 순간이 연출되었습니다. KF-21의 등장만큼이나 사람들의 이목을 이끌었던 것은 도입된 지 60년이나 지난 F-4의 기체 상태가 매우 훌륭했다는 것입니다. 한국 공군 정비창의 세계적 수준 MOR 능력을 엿볼 수 있었는데요. F-4D형은 1969년 8월 11 전투비행단 151 전투비행대대에 최초 도입되었는데 당시 대한민국의 1인당 국민소득은 210달러 수준에 불과한 개발도상국이었으나 영국과 이란에 뒤이어 동아시아 최초로 F-4 팬텀 운용 국가가 되어 국민들은 매우 큰 자부심을 느낄 수 있었습니다. 과정이 어떻든 대한민국은 21세기에 F-22 위상의 전투기를 일본보다 더 먼저 수령한 셈이죠.
이로써 대한민국 공군은 한동안 중국, 일본, 대만을 제치고 동아시아에서 가장 강한 공군력을 자랑하게 되었는데요. 이때 급하게 미군의 실사용기를 들여왔는데 핵투발 기능이 삭제되지 않은 채로 들여오면서 핵발사 버튼이 그대로 있었다고 합니다. 당시 일본이 이를 두고 강력 항의했었다는 후문도 있었죠. 또한 F4 도입 이전 북한 공군은 한국보다 양적 질적 면에서 월등하여 빈번하게 공중 도발을 자행해 왔었는데요. 그러나 F4의 도입과 함께 F4를 수원 공군기지에 전진 배치한 이후로는 2010년까지 북한 전투기의 영공 침범 같은 군사 도발은 일체 없었습니다. 그리고 그렇게 찬란한 역사를 뒤로하고 퇴역하는 팬텀기를 향해 KF-21은 고생 많으셨습니다. 조심히 복귀하십시오라는 통신을 통해 작별 인사를 건넸습니다. 당시 F4는 떠나가는 KF-21에게 플레이어를 사출하며 작별 인사를 건넸죠. 낭만치사량. KF-21의 개발로 F4는 마음 편히 퇴역할 수 있게 되었습니다. 현재 KF-21의 개발은 이래도 되나 싶을 정도로 순탄하게 진행 중에 있는데요. 물론 기체 성능 외적인 문제들, 즉 인도네시아 분담금과 카이다의 억가 논란도 있지만 우리 기술진들은 흔들리지 않고 열심히 개발 완성에 몰두하고 있습니다. 이런 상황 가운데 특히 지난주 열린 시험 비행에서 KF-21은 최고 속도인 마 1.8에 돌파했다는 소식을 전했습니다. 지난 1월 마 1.0의 기념비적인 초음속 돌파 이후 불과 4개월 만인데요. 항공기가 마 1.0 돌파 시에는 공기 저항으로 날개 등 기체에 충격파가 발생하고 주변 공기 흐름이 불안정해 항공기 구조 건전성에 중대한 영향을 미칠 수 있는데요. 특히 기체 엔진 출력상 최고 속도인 마 1.8을 돌파하면서 KF-21이 음속 영역에서 탁월한 안정성을 보유하고 있다는 것이 확인되었었죠. 특히 음속의 2배에 가까운 마 1.8은 시속 2200km로 국산 전투기 FA-50은 물론 미국에서 도입한 우리 공군의 전략자산 F-35A보다도 빠른 속도입니다. 현대 공중전은 스텔스 능력과 레이더 성능이 좌우하지만 최고 속도가 높을수록 기동성과 생존력이 올라가기 때문에 여전히 전투기에 있어서 매우 중요한 부분입니다. 특히나 KF-21은 기동성에 초점을 둔 스텔스 전투기라는 점에서 그 차별성을 지니고 있는데요. 현재 4.5세대 전투기에서 5세대 스텔스로의 점진적 개발을 앞두고 있는 KF-21의 가장 강력한 무기는 기동성을 꼽을 수 있습니다. KF-21은 같은 F414G400 엔진을 사용하는 FA-18EF보다 작고 가벼우며 동급 추력의 F-35보다 ing면 하중이 작다는 이점을 가지고 있습니다. 이 덕분에 추력대 중량비가 기동성에 초점을 둔 델타의 전투기인 유로파이터 타이푼에 준하는 수준이고 여기에 3중 디지털, FBW, LEX, 가변 캠버 날개 등이 적용됨에 따라 높은 가속력과 선의 능력, 고바듦과 기동 능력을 보여주고 있습니다. 현 시험비행 조종사의 주관적인 평가의 기동성은 F-16과 비슷하거나 그 이상이라 하는데요. 스텔스 특징인 다이아몬드 익형에서 사실상 끝판왕의 기동력을 보유한 F-22와 매우 유사한 수준을 보유하고 있다는 것이죠. 특히 F-35에 적용된 비성형 동적 모델력 변환 제어 기법도 적용될 예정인데 이는 양상형 항공기로서는 F-35에 이어 두 번째로 적용되는 것이며 이외에도 조종사의 안전을 위한 자동 지형 추적, 자동 경로 항법, 자동 회복, 자동 지상 충돌 회피 등의 기능이 적용될 예정입니다. 이에 종종 KF-21을 두고 전세계 최고의 스텔스 전투기인 F-22 랩터와 비교되곤 하는데 실제로 추력대 중량비와 ing면 하중 비율에서 두 기체는 소름이 돋을 정도로 유사한 모습을 보이고 있습니다. 해외에서는 KF-21을 두고 베이비 랩터로 부르고 있습니다. 중국은 KF-21을 폄하하며 F-22의 유사품이라고 하는데요. 근데 중국아 미안한데 그게 우리 목표야. 칭찬 고맙습니다. 실제로 프렛 앤 휘트니사의 F119 터보팬 엔진 2기를 장착한 F-22 랩터의 최대 속력은 마 1.82로 알려져 있습니다. 이는 GE F414 엔진 2기를 장착한 KF-21의 최대 성능 속도 마 1.81과 같은 수준이죠. 올해 서울 아덱스 2023에는 미국 F-22가 전시되어 최초로 일반인들에게 공개되는 자리가 마련되었었는데 당시 외신들 역시 두 기체의 순차적인 비행을 보면서 놀라울 정도로 유사한 기체로 보인다며 F-22의 완벽한 DNA를 완전하게 물려받은 KF-21은 앞으로 차세대 전투기 중에서 가장 뛰어난 모습을 보일 것은 기정사실화되었다라고 했습니다. 특히 그동안 시험 비행에만 나서왔던 KF-21이 당시에는 F-22와 함께 수평, 급선의 기동, 배면 비행, 50도 상승 비행 등 다양한 비행 기술로 국산 전투기의 위용을 뽐냈는데요. 보라매의 멋진 비행 기술을 처음으로 접한 한국 국민들은 입이 떡 벌어지기도 했습니다. 이에 최근 중국에서는 F-22와 KF-21을 비교하는 영상과 함께 견제하는 목소리를 내고 있는데요. 최근 중국 군사 매체 군미천하에서는 특집 보도를 통해 KF-21과 F-22의 비교 분석 영상을 게재했습니다. KF-21是韩国自主研发的新一代战斗机。研制之初，韩国的计划是用其代替韩国空军老旧的 F-4E 和 F-5EF 等型号。这个项目早在2001年就首次提出，当时被称为 KF-X。韩国空军一开始想把它打造成为比肩 F-22的第5代隐身战斗机。
KF-21是韩国自行研制的这种双发的隐形战斗机，但是呢，我们看它有非常浓重的这种抄作业的痕迹，在外形和气动布局方面，显然是参考了美国的 F-22猛禽和 F-35这2款隐形战斗机。仅从外形来看 ，KF-21依然处处都有洛克希德马丁公司产品的影子，其气动布局和外形与 F-22高度相似。机头正面和侧面与 F-22俨然孪生兄弟，但不同的是 ，KF-21的雷达罩和机体表面的各种舱口盖都没有锯齿或者遮挡结构，进气道也缺乏隐身考虑，红外搜索与跟踪系统直接布置在舱盖前方，甚至该机目前没有内置弹舱，只有一个半埋式弹舱，配有4枚流星中远程空空导弹。这些不修边幅的细节，无疑显示出该机并没有将隐身性能作为最优先的设计理念。虽然说呢，在这种内置弹舱方面它还是缺位的，或者说呢存在这种设计不足的情况，但是它毕竟迈出了第一步。那么这种 KF-21可以全方位的提升韩国航空工业体系它的这种研发能力和制造能力，因为它应用了很多新材料，包括呢为 KF-21战斗机进行配套设备生产的这样的一些企业，它的这种技术研发能力也得到了整体的提升。尽管在设计上有着各种不禁细看的部分，但作为一款现代战机 ，KF-21依然有很多亮点，装备了各种先进的航电与传感器，有源相控阵雷达，仍算得上是一款出色的4代半战机。按照规划，刚完成首飞的 KF-21原型机是项目第1阶段的产品，第2批次将增加内置弹舱，拥有全部空对地能力。2030年开始开发的第3批次，这时的 KF-21将达到真正的5代机标准。 이런 상황 가운데 해외에서는 KF-21을 두고 격렬한 토론이 벌어져 화제가 되고 있습니다. 시작은 인도의 군사 매체 디펜스 매트릭스였는데요. 유튜브와 트위터를 기반으로 왕성하게 활동 중인 해당 매체에서는 지난 10일 한국 KF-21과 터키 칸의 비교 분석글을 올렸습니다. 한국의 KF-21 프로젝트가 터키의 TFX 칸보다 훨씬 인상적인 이유. KF-21 보라매를 접할 때의 가장 인상적인 부분은 한국인들이 지닌 논리적 접근 방식입니다. 그들은 초기부터 달성하기 어려운 것들을 추구하지 않고 향후 업그레이드가 가능한 심플한 4.5세대 항공기를 추구했습니다. 그렇게 개발된 6개의 프로토타입은 코로나19 지연 이후에도 일정대로 비행하고 있으며 최대 AOA 최대 속도, 미사일 발사, 기후 테스트, 공대공 급유 등 많은 작동 매개 변수를 모두 성공적으로 달성했습니다. 그러나 TFX 칸의 경우는 다릅니다. 조립, 엔진 점화, 세금 부과, TD의 2번째 비행, 확실한 목표가 아니었던 만피트 고도 달성 등을 기록하면서 매번 영상에서는 극적인 음악과 함께 축하 파티, 그리고 기자회견이 포함된 대규모 홍보 이벤트가 동반됩니다. 그러나 아직 칸은 그들의 기대와 달리 여전히 시험 중이며 CDR도 여전히 진행 중입니다. 첫 번째 비행은 큰 이벤트였지만 앞으로 남은 개발 과정이 많습니다. 그러니 첫 번째 프로토타입이 완성될 때까지 수많은 장애물이 있을 수 있으므로 과대 포장을 지양해야 합니다. 또한 궁극적으로 두 프로젝트 모두 서구의 강력한 지원을 받은 덕도 있지만 그럼에도 여전히 일정을 고수해내가고 있다는 것은 매우 인상적입니다. 라고 했습니다. 매체가 말하고자 하는 것은 KF-21이 칸에 비해 훨씬 더 현실적인 대안을 제시하였고 칸은 현실적인 가능 여부보다는 보여지는 것에 치중했다는 것인데요. 그러자 터키 네티즌들이 난리가 났습니다. 튀르키예는 금수 조치와 경제 위기에도 불구하고 이 비행기를 조종했으며 현재 2번째 프로토타입을 생산하고 있습니다. 그렇다면 세계에서 가장 큰 경제 규모를 자랑하는 인도의 AMCS는 어디 있습니까? 프로 TFX는 원래 타임라인보다 3년 앞서 있습니다. 심지어 그것은 4세대 전투기를 수행하는 것보다 더 큰 성과이며 더 인상적입니다. 이 두 항공기를 전혀 비교할 수 없습니다. KF-21은 소형 4세대 항공기입니다. 내부 무장창과 기타 정교한 기술이 없습니다. 4세대로 영원히 남습니다. 칸은 가장 진보된 기술 기반을 갖춘 타이탄 크기의 5세대 항공기입니다. 한국인들은 미국으로부터 원하는 대로 온갖 지원을 받을 수 있었지만 터키는 그렇지 않다. 더욱이 칸 프로젝트에서 터키는 한국인과 달리 단독으로 프로젝트를 이어가고 있다. KF-21은 야심이 덜해서 더 인상적이다. 참나. 라면서 수많은 터키 네티즌들은 반박하는 글을 작성했죠. 그러나 칸의 개발에는 처음부터 정치적인 개입으로 인한 리스크가 있었다는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 실제로 터키 에르도안 대통령은 대선 직전에 칸의 무리한 개발 일정을 반복적으로 공개하면서 특히나 역량과 재정 능력을 크게 벗어난 리스키적인 프로젝트를 진행해 왔었습니다.
무엇보다 이러한 높은 리스크에도 불구하고 플랜 B라는 것이 사실상 없다시피 한데, 이에 해외 매체들은 일제히 에르도안의 대선을 위한 포퓰리즘으로 전락한 성동품이라는 질타를 내리기도 하였죠. 우선 개발 경험과 기술력이라는 측면에서 봤을 때 튀르키예가 처음으로 자국산 유인 고정익기를 날려본 것이 2013년 8월이며 이는 뭐 터보팬이나 하다못해 터보제트가 장착된 항공기도 아닌 터보프롭 기본 훈련기인 휴르커스였습니다. 초음속 전투기 개발에 초석도 다져놓지 않은 터키가 4세대도 아니고 그렇다고 4.5세대도 아니고 바로 5세대 대형 전투기의 초도 비행을 4년 내로 목표하겠다라고 선포하니 매체들의 차가운 시선은 당연할 수밖에 없는 것이죠. 그렇게 나온 첫 번째 프로토타입 역시 허술하기 짝이 없었는데요. 현재 지적되는 점은 대형 전투기로 보기에는 최대 이륙 중량이 너무나 가볍다는 점입니다. 기체 크기로 보나 엔진 출력으로 보나 F-15E급의 대형 전투기로 분류될 수 있지만 의외로 최대 이륙 중량은 6만 파운드로 매우 보수적으로 잡고 있다는 점인데요. F-15E 전투기의 최대 이륙 중량은 8만 1000파운드로 칸보다 35%나 더 큰데 최대 이륙 중량이 적으니 연료와 무장 등 실제 적재할 수 있는 유효적 하량은 더욱 적어질 수밖에 없습니다. 그래서 과연 야심대로 대형 전투기로 개발이 될 수 있을지조차 의문입니다. 이러한 분석글들이 나오고 있는 주된 원인은 KF-21의 개발이 너무나 성공적으로 이루어지고 있기 때문입니다. 불과 60년 전까지만 해도 단 한 대의 전투기도 보유하고 있지 않았던 대한민국이 이제 세계 최고의 전투기를 자체적으로 개발하는 국가가 되었습니다. 수많은 시련과 어려움 속에서도 포기 없이 밤낮 개발에 몰두한 기술진들에게 찬사를 보내는 오늘입니다. 오늘의 한줄평. 사천 비행장에서 KF-21이 이륙할 땐 동네 온갖 개들이 다 짖는다더라. 현대 공중전의 핵심인 레이더. 4세대 전투기들의 승부처가 무장량과 기동성에 있었다면 4.5세대와 5세대급 전투기들의 맞대결에서는 바로 이 레이더가 승부를 가르게 되는데요. 아무리 긴 사거리를 지닌 미사일을 탑재했다 하더라도 상대 적기가 어디 있는지 먼저 파악하지 못한다면 미사일은 그 순간 무용지물이 되고 맙니다. 이처럼 현대 공중전의 핵심인 레이더 중 끝판왕으로 불리는 레이더가 있는데요. 바로 A사 위상배열 레이더이죠. 4세대 이전까지는 흔히 기계식 레이더로 불리는 물리 안테나 회전 방식을 사용해 왔었습니다. 레이더는 조사한 전자파가 대상에 부딪힌 뒤 돌아오는 반사파의 시간과 거리를 측정하여 적기를 탐지하게 되는데, 기계식 레이더는 빔 방사를 위해 물리적으로 안테나를 움직여야 하죠. 마치 반지의 제형의 사우론 눈처럼 비추는 방향만을 탐지할 수 있어 여러 목표물을 동시에 실시간으로 추적할 수 없으며 또한 조향 속도가 느리다는 단점이 있었습니다. 이러한 단점을 극복하기 위해 세계 각국은 차세대 레이더 개발에 몰두하였고, 그렇게 탄생한 것이 오늘날 단 12개국만이 보유하고 있는 첨단 기술, 바로 A사 레이더입니다. A사 레이더는 반도체 기술과 신호 처리 기술을 사용하여 여러 개의 주파수를 가진 신호를 동시에 처리할 수 있습니다. 뭐 글만 보면 이해가 잘 되지 않을 수 있는데요. 한화에서 제공한 시청각 자료를 보면 참 쉽습니다. 전파를 여러 개의 TR 모듈을 발사를 하면은 특정 방향으로 전파가 강해지는 효과가 발생합니다. 이를 통해서 안테나 빔을 형성을 하고, 여기서 각 TR 모듈별로 전파의 위상 차이를 약간씩 방사 타이밍의 차이를 두면 증폭된 전파의 방향이 달라지는데, 이렇게 기계적 조향 없이 안테나가 고정되어 있는 상태에서 위상 조절만으로 전파를 원하는 방향으로 조사할 수 있다는 거죠. 한국은 초기 함정과 육군 방공 레이더로 A사 개발을 시작하여 현재 FA-50과 KF-21과 같은 전투기용 A사 레이더 개발도 해내었습니다. 미국, 유럽 등 선진국 대비 늦게 개발을 시도하였지만 그만큼 검증된 첨단 기술을 적용할 수 있다는 장점도 있었는데요. 이런 상황 가운데 한국 레이더 개발사의 한 획을 긋는 놀라운 일이 최근 발생하였습니다. 바로 국산 전투기용 A사 레이더의 성능이 인정을 받으며 처음으로 해외에 수출된 것입니다. 지난 13일 하나시스템은 유럽 대표 항공우주 방산기업인 이탈리아 레오나르도와 경공격기 A사 레이더 안테나 공급 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 근본 계약에 따라 하나시스템은 레오나르도사의 A사 레이더 핵심 장치인 안테나를 수출 공급하며 궁극적으로 양사는 해외 수출용 경공격기 A사 레이더를 공동 개발할 예정인데요. 하나시스템이 안테나의 개발 제조를 맡아 내년 9월부터 레오나르도에 수출 납품하고, 레오나르도는 신호처리 장치, 전원 공급 장치, 냉각 장치를 제조 통합해 오는 2026년부터 경공격기용 A사 레이더 완성품을 생산할 계획입니다. 특히 하나시스템이 수출하는 부품인 안테나는 사실상 A사 레이더의 성능을 좌우하는 핵심 장비로 레이더 가격의 50% 이상을 차지하는 중요 부분입니다. 우리가 일반적으로 떠올리는 A사 레이더가 바로 이 안테나 부분이죠. 하나시스템은 글로벌 유수의 방산기업인 레오나르도가 한국의 A사 레이더 안테나 장치를 선정한 것은 매우 이례적인 사건이라고 밝혔는데요. 이례적일 수밖에 없는 것이 레오나르도는 경전투기와 미드급 전투기에 탑재되는 A사 레이더를 이미 개발하여 양산까지 하고 있습니다. 그 기술력은 무려 60년 동안 축적된 것이죠.
레오나르도가 개발한 그리포 2 A사 레이더는 경공격기인 토네이도와 M346에 장착되어 판매되어 왔었는데요. 전 세계를 대상으로 450개 이상 판매되었으며 이 그리포 2를 기반으로 개발된 미드급 전투기 탑재용 A사 레이더가 바로 캡터 2로 현재 유로파이터 타이푼 전투기 최신 모델에 탑재되어 있는 제품입니다. 유럽 조별 과제였던 유로파이터 타이푼에서 레오나르도 스파 계열인 셀렉스 ES가 레이더 개발을 주도하였으며 헨솔트가 독일에서 생산하여 공급하고 있죠. 즉 60년 이상 기술이 축적된 유럽 최고의 레이더 회사가 앞으로 2026년에 완성될 차기 A사 레이더를 한국 하나 시스템과 협력하여 개발하겠다고 한 것입니다. 심지어 가장 중요한 부품인 안테나를 하나 측에 맡기겠다고 한 것이죠. 이례적인 사건이 아닐 수 없습니다. 레오나르도가 하나 시스템의 A사 레이더를 선택한 것은 뛰어난 성능과 가격 경쟁력 때문입니다. KF-21 시제기에 탑재되어 테스트 중인 한화의 레이더는 이스라엘에서 진행된 테스트에서 현지 기술진들에게 동급 최강의 하드웨어라는 칭송을 받았는데요. 오히려 테스트 후 성능에 놀란 이스라엘 업체가 소프트웨어를 제공할 테니 공동 개발하자고 제안할 정도였다는 일화는 널리 알려진 사실이죠. 무엇보다 레이더 가격을 좌우하는 안테나에서 한국은 자체 개발을 통한 가격 절감을 이루어내었는데요. 안테나 성능은 TR 모듈의 성능과 개수에서 차이가 나는데 하나 시스템의 TR 모듈에는 국내에서 독자 개발한 지라갈륨 소자가 활용되었습니다. 관계자에 따르면 고출력을 견디는데 유리한 지라갈륨을 사용하면서 레이더의 성능을 높이고 TR 모듈의 무게를 10% 이상 줄일 수 있었다고 했는데요. 특히나 세계 최고의 반도체 인프라를 구축한 한국에서 개발, 생산, 공급, 유지까지 독자적으로 가능하다 보니 뛰어난 가격 경쟁력과 빠른 납기가 가능하게 되었습니다. 현재 항공기용 A사 레이더에 들어가는 30여 개의 핵심 기술 대부분을 국산화하는 데 성공하였고 이렇게 개발된 A사 레이더는 89%에 달하는 높은 국산화율을 달성하였죠. 이와 더불어 이번 레오나르도의 한국산 레이더 안테나 도입은 그동안 한국 방산에 대한 폄훼에 정면 반박할 수 있는 기회가 되어가고 있습니다. 한국의 기술력이 증명된 순간이라고 할 수 있는데요. 최근 지정학적 우려로 방산 시장의 붐이 일자 세계 각국의 무기 수출 경쟁이 치열해지고 있는 상황에 다크호스로 떠오른 한국산 무기에 대한 견제도 극심해지고 있는데요. 프랑스 마크롱 대통령은 의회 연설 도중 한국산 무기를 지칭하며 유럽의 방산 파이가 한국에게 빼앗기고 있고 이에 유럽은 유럽산 무기를 사야 한다며 목소리를 높이기도 했습니다. 여기에 또한 KF-21의 경쟁 기종인 터키의 칸 개발과 맞물려 터키 네티즌들의 한국산 무기 음해가 커지고 있는 상황인데요. 최근 인도 군사 매체 디펜스 매트릭스는 한국이 개발한 KF-21이 터키가 개발한 칸보다 더 안정적이고 우수한 기체라는 평가를 내리자 해당 게시글의 댓글에는 수많은 애국 터키인들이 몰려와 한국산 무기를 비방하였습니다. 특히나 그들이 일관되게 주장하는 것이 하나 있는데요. 바로 한국은 미국에게 모든 기술 이전을 받았다는 것과 터키는 경제 악화와 금수 조치에도 불구하고 훌륭히 칸을 개발하고 있다는 것입니다. 그러나 이들의 주장과는 달리 한국 KF-21의 국산화 비율은 65%에 달하며 특히나 A사 레이더를 포함한 4대 항정 장비는 미국 기술이 조금도 들어가지 않았습니다. 기술 이전을 거부당했기 때문이죠. 2014년 당시 우리 군은 미국의 로키드 마틴사로부터 F-35A 40기를 7조 3,418억 원에 들여오는 대가로 항공기용 A사 레이더 통합, 비행제어, 항공전자, 무장 등 KF-21 개발에 필요한 기술을 이전해주기로 약속받았습니다. 그러나 1년 뒤 2015년 미국 정부에서 A사 레이더를 포함한 총 4개의 핵심 기술 이전을 승인하지 않았고 이에 KF-21 개발은 난항을 겪었는데요. 일각에서는 미국이 항정장비 기술을 이전해주지 않으면 애초에 KF-21 개발은 불가능하다며 F-35나 더 많이 들여오자는 일부 군사 전문가들도 있었습니다. 그 당시에는 그것이 중론이었고 누가 봐도 선진국의 도움 없이 자치적으로 4대 핵심 기술을 개발한다는 것은 말도 안 되는 일이었기 때문이죠. 그러나 ADD를 비롯한 방위산업체의 기술진들은 꿋꿋하게 개발을 이어나갔고 결국 A사 레이더를 포함 4대 핵심 장비는 물론 30여 개의 고급 항정 장비 기술 대부분을 국산화하는 데 성공했습니다. 믿기 힘든 성과인 것이죠. 즉 터키 네티즌들의 주장대로 미국의 전적인 기술 지원을 받아 A사 레이더가 개발된 것이라면 이번 레오나르도 수출은 성사되지 않았을 것이고 애초에 수출 권한도 하나 측에 있지 않았을 것입니다. 이번 수출권이 터키 네티즌들의 주장을 멋지게 반박한 것이라고 할 수 있겠네요. 물론 현재 한국의 항공우주 기술력이 세계적인 수준에 도달했다고 평가할 수는 없을 것입니다. 또 KF-21의 개발로 우리 공군 전투력이 단숨에 미국급으로 성장한 것이라고도 할 수 없겠죠. 그러나 첫걸음을 성공적으로 내딛었다는 것, 그리고 독자적인 개발 속에서 한국 방산업계가 얻을 이점과 앞으로의 성장이 어마어마하다는 점은 부인할 수 없는 사실입니다. 항공기는 도입 비용보다 유지 보수 비용이 훨씬 더 큽니다. 일례로 2022년 독수리와 충돌 후 활주로에 비상착륙한 F-35의 경우 수리 비용만 1,400억이 들어 운용된 지 2년 만에 폐기 처분되었습니다. F-35A의 경우 엔진 당위의 창급 정비는 국내에서 수행하지 못하고 미국, 호주, 일본 등에 상주하는 미국 엔지니어에 의해 정비를 받아야 하는데요. 한국은 엔진 단위의 창급 정비 권한을 받지 못하다 보니 정비가 필요할 시 비용
비용뿐만 아니라 막대한 배송 시간, 정비 시간이 소요되어 전력 공백 우려까지 있을 수 있습니다. F-35A의 초기 도입 비용은 1,060억인 반면 운용 유지 비용은 2,473억 원으로 나타났는데요. 문제는 F-35가 지금도 수백 건의 결함이 발생하는 미완성의 기체라는 것입니다. F-35를 운용하기 위해서는 울미약 겨자 먹기로 F-35 위에 달러를 쏟아 부어야 하는 상황이죠. 그러나 한국은 KF-21 개발을 시작으로 수많은 항공 기술력을 축적하였고 결과적으로 로우급 FA-50과 미들 하이급 KF-21 보라매라는 자체 플랫폼을 운용 및 수출하는 나라가 되었습니다. 카이 관계자는 첨단 전투기를 자체 생산 및 운용한다는 것 자체가 대단한 일이라면서 철저히 을의 위치에 있던 한국이 동등한 위치에서 때로는 갑의 위치에서 계약을 추진할 수 있는 계기라고 표현하였습니다. 그리고 그 말이 오늘 하나와 레오나르도의 A4 레이더 공동 개발로 증명되고 있죠. 오늘의 한 줄평, 하나는 야구만 잘하면 되고 한국은 정치만 잘하면 된다. 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.